آپ نے فرمایا جو اللہ سے راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے. جو اللہ سے راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول, محمد اللہ کے رسول. مجھے بولے محمد اللہ کے رسول. الحمدللہ رب العالمین. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق, میں نے کیا کہا, اگر جانوروں کے دلوں میں آ گیا تو جانوروں نے اپنے دل کا سودا نہیں ہونے دیا, انہوں نے اپنی محبت کو بیچا نہیں. آج ہم اپنا جسم بیچتے ہیں, آج ہم اپنی جوانی بیچتے ہیں, شراب پینے والوں کے حوالے ہو گئے ہم, ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین. اولاد سرکار مولا کائنات حضور پیر طریقت شیخ طریقت پیر کامل شیخ کامل سید امین میاں شاہ صاحب قبلہ کی الحمدللہ رب العالمین آمد ہو رہی ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, پیر طریقت حضور سید شاہد میاں صاحب قبلہ. ایک حدیث شریف بیان کرتا ہوں میں اس حوالے سے. میں نے بیان کر دیا کہ لڑکوں کا جو ہمارا مزاج ہے آوارگی کا, اس کو لگام کیسے دی جائے. ہم نے اپنی آنکھوں کے, اپنی فکر کے, اپنے خیرات کے سودے کر لیے, اپنے جسم کے سودے کر لیے, اپنے دل کے سودے کر لیے. کل جانوروں نے اگر حضور سے محبت کا دم بھرا تو اپنا اصول بیچا نہیں, اپنے اسلوب کا سودا نہیں کیا, اپنے آئین کا سودا نہیں کیا, اپنے آرٹیکل کا سودا نہیں کیا. اسی جنگ خیبر کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے خیبر کے قلعے پر اپنی کامیابی کا جھنڈا لہرایا. اسلام کا جھنڈا خیبر کے قلعے پہ جب لہرایا نا, معلوم ہے کیا ہوا؟ کفار و مشرکین کو شکست ہوئی. پورا شہر خیبر حضور کے غلاموں کی مٹھی میں آیا. بڑی پراپرٹی آئی, بڑے بڑے بہادروں کے جانبازوں کے سامان آئے, نیزے, تیر, تلوار, کمان, بھالے, اونٹ, خچر, گدھے اور گھوڑے, بڑی بڑی سواریاں حضور کے غلاموں کو مال غنیمت کے طور پر آئی. سننا, زور سے بولنا نہیں, مال غنیمت کے طور پر آئی. اتنا زیادہ وافر مقدار میں مال غنیمت جمع ہو گیا کہ صحابہ کو تقسیم کرنے میں دقت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اسے تقسیم کیا. ہر فوجی کے حصے میں سامان بٹا. کسی کو 2-4 تلواریں ملی, کسی کو نیزے ملے, کچھ پیسے ملے, سونے چاندی کے سکے اشرفیاں ملی, اور کسی کو درہم و دینار ملے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حصے میں کیا آیا تھا سنیا؟ کچھ پیسے بھی تھے, کچھ تلواریں تھیں, اور ساتھ ساتھ حضور کے حصے میں کنز العلماء فرماتے ہیں کہ ایک مبارک گدھا بھی آیا تھا. بولنا نہیں, جانا نہیں, بیٹھے آپ, بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. ایک مبارک گدھا حضور کے حصے میں آیا تھا. نسبت کی وجہ سے میں گدھا کو مبارک کہہ رہا ہوں, بعد میں آپ کو سمجھ آ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال غنیمت میں وہ گدھا حضور کی بارگاہ میں لایا گیا, اور جو بھی سامان تھا حضور کے حصے کا اسے صحابہ نے دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا حضور آپ کے حصے کا سامان ہے. فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا حضور یہ مبارک گدھا بھی آپ کے حصے میں آیا, خچر نما یہ آپ کے حصے میں آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس گدھے کی طرف دیکھا نا, اس گدھے نے بھی گردن اٹھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو. میں اشرف المخلوقات کے سامنے گدھے کی بات کر رہا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ توجہ دیجیے گا. حضور نے جب اس گدھے کی طرف دیکھا نا, مبارک گدھے کی طرف, تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے اسے قریب بلایا, تعال حمار. وہ مبارک گدھا کچھ قدم آگے بڑھا کے حضور کے قریب آیا, گردن حضور کے قدم شریف پہ جھکی. اس کا ہمیں علم نہیں ہے. معلوم ہے آپ کو سب سے زیادہ نشے کی دکانوں پر مسلمانوں کے بچے پائے جاتے ہیں. سب سے زیادہ عزتیں بیچنے والی لڑکیوں کو مسلمانوں کی لڑکیاں کہا جاتا ہے. یہ رپورٹ آ رہی ہے کشمیر سے کنیا کماری تک بہت گیا ہے. دوستو آپ کو سنبھالنا اس معاشرے کو. انشاءاللہ بولے, دل سے بولے, اللہ کی ذات سے امید رکھیں. انشاءاللہ ایسے لوگ ہیں تو انشاءاللہ معاشرہ سنبھلے گا. 14 فروری کی رپورٹ کو بھول مت جائیے کہ جو میں نے باتیں کی نہیں اس واقعے کی, جب اس نے کہا تھا کہ میری ہوٹل میں 120 لڑکیاں آئے تھے, 80% لڑکیاں مسلمانوں کی تھیں. بہت رویا میں. کہاں جاؤں, یا تو گفتگو بند کر دوں, یا اندھا ہو جاؤں, یا بہرا ہو جاؤں. اس قسم کی باتیں نہیں سنوں گا تاکہ میرا دل چھلنی نہ ہو. آپ کو نہ بتاؤں تو کس سے بتاؤں؟ مجھے بتائیں. دنیا ہمیں ہضم کرنا چاہتی ہے, دنیا ہمیں ختم کرنا چاہتی ہے. حالانکہ دنیا کو پتا نہیں ہے کوئی گل باقی رہے گا,
नाचमन रह जाएगा, बस रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। आपको पता है ना, फलस्तीन में 10 साल के बच्चे से पूछा गया, बेटे सुन, तू बड़ा होके क्या बनेगा? तो बच्चे ने कहा चुप, मुझसे कहते हो तू बड़ा होके क्या बनेगा? हम फलस्तीनी बच्चे हैं, हम बड़ा होने के लिए थोड़ी पैदा होते हैं, हम तो बचपन में ही शहीद हो जाया करते हैं। लेकिन मारने वालों को पता नहीं, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रहेगा। अल्लामा काफी मुरादाबादी ने मुरादाबाद के जिस चौराहे पर यह शेर कहा था, फांसी के फंदे पे जाते हुए, मैंने उस चौराहे पर खड़े होकर के उस मंजर को याद किया। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन, खाली कफन नहीं का, खाकी कफन, वरना शेरियत मजरू हो जाती है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वो गधे को एक सहाबी के मैंने देखा तो मदीने की गली में रो रहा था, लेकिन उसके पास कौन जाता? सबकी लौ तो हुजूर से लगी हुई थी, सबकी आंखों में खून के आंसू थे हुजूर के हिजर की वजह से। लोग अपने अपने गम में डूबे हुए थे हुजूर की जुदाई के हवाले से। वही मुबारक गधा आहिस्ता आहिस्ता मदीने की गली से निकला और निकलने के बाद आगे बढ़ा। एक मुबारक कुआं है मदीने शरीफ में, जिस कुएं को आपने देखा होगा, मैंने बहुत देखा है, बार बार देखा है। उस कुएं के तहाने पर वो मुबारक गधा गया और जाके खड़े होकर उसने अपनी गर्दन उठाई और कहा, आए मेरे मौला, मैंने तुझसे कहा था तू मुझे जिंदगी अता फरमा, मुझे ताकत और कुव्वत दे, मैं अपनी पुश्त पर रसूलों के सरदार को बिठाना चाहता हूँ। तूने मेरी दुआ कबूल कर ली है, मेरी पुश्त पर हुजूर ने हमेशा सवारी फरमाई है, लेकिन ऐ मेरे मौला तू जानता है कि हुजूर दुनिया से चलेंगे। अब मैं अगर जिंदा रहा तो हुजूर के सहाबा के बच्चे मेरी पुश्त पे सवारी करेंगे, मैं लिहाज में उनको इनकार न कर पाऊंगा, और मैंने तुझसे कह रखा है कि मेरी पुश्त पे सिवाय नबी के कोई न बैठे। ऐ मेरे मौला तू मुझे माफ करना, तेरा हबीब न रहा मदीने में तो मैं क्या करूंगा जिंदा रह के। ये कह के उस मुबारक गधे ने उस कुएं में छलांग लगाई और उसकी रूह हमेशा के लिए उसके जिस्म से निकल गई। अगर कहो तो ये कह दूं, उम्र भर की बेकरारी को करार नहीं। देखिए, एक जानवर है अपने वसूल पर कायम, एक जानवर है अपने दिल का सौदा नहीं करता, एक जानवर है जिसकी आंखों में हुजूर के जलवे बसे हुए हैं, एक हम है चंद सिक्कों के वश अपनी बेटियों का सौदा करते हैं, चंद पैसों के वश अपनी बेटियों को दूसरों की कोटे पे छोड़ देते हैं, अपनी बच्चियों की आवारगी की हमें फिक्र नहीं है। साहिबों, तुम्हें कौन बताएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क तुम्हारे दिलों की अलामत, तुम्हारी जिंदगी की अलामत है। ये दिल बना ही इसीलिए है कि इस दिल को हुजूर की मोहब्बत की खुराक की बातें खत्म कर दूं। अगर कोई पूछे कि गुफ्तगू क्या थी, क्या बताओगे? मोहम्मद पूछी, बोले मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के। 10-10 साल के बच्चों को मालूम है क्या हुआ? 10-10 साल के बच्चों को, 10-10 साल के बच्चों को आज चकला खाने पे देखा जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों को देखा जा रहा है। 10-10 साल 12-12 साल के लड़के मोबाइल में इस कदर डूबे हैं गुनाहों में कि उनके माँ बाप को पता ही नहीं कि 1.25 लाख रुपए का मोबाइल मेरे बच्चे को जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है। उन बच्चों को उनके बाप की जिम्मेदारी थी, वो बताते कि मेरे बेटे हुजूर से इश्क कर, हुजूर से मोहब्बत कर, हुजूर पर दुरूद पढ़, हलाल खिलाते उस बच्चे को आशिक रसूल बनाते। लेकिन ना 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 ना, जो अंग्रेज करते हैं हमें वही अच्छा लगता है, जो यहूदी करते हैं हमें वही प्यार लगता है। हुजूर का किरदार कौन अपनाएगा दोस्त? बस अगर कहो तो इस 10 साल के बच्चे की बड़ी मशहूर बात है, मैंने हुजूर सैयदना शेख हुजूर गौस पाक की बात करने के इरादे से आया था, लेकिन मेरे दिल ने अभी इस वाक़े से मैं बड़ा टूटा हुआ था, दिल्ली वाले वाक़े से, तो मैंने सोचा कि जरा सा हुजूर का इश्क अपने बुजुर्गों के सामने रखूं, आपकी जिम्मेदारी बढ़ा दूं। इश्क रसूल पैदा कैसे होता है? हलाल खाने से, समझ रहे हैं आप? हलाल खाने से पैदा होता है, झूठ बोलने से इश्क रसूल नहीं पैदा होता। सच बोलते रहें, हलाल खाते रहें, बच्चे आशिक रसूल होते रहें। एक बच्चा इनकलाब पैदा कर सकता है, एक शख्स इनकलाब पैदा कर सकता है। आप बोलोगे इतने लोग पूरा हिंदुस्तान कैसे संवार देंगे? एक आदमी संवार सकता है। इंडोनेशिया में लादीनियत थी, इंडोनेशिया में दीन नहीं था, कम्युनिस्ट जहन के लोग थे, यहूदी इज़म, ईसाई इज़म के लोग थे, एक भी मुसलमान इंडोनेशिया में नहीं था। एक मुसलमान इंडोनेशिया के बॉर्डर पे कैद हुआ। जब वो कैद हुआ तो उसे इंडोनेशिया की पुलिस ने अपने मुल्क में अंदर डाल दिया। 4 साल के बाद जब वो मुसलमान जेल से बाहर आया ना, तब तक वो 4000 कैदियों को कलमा पढ़ा चुका है। आज 40 करोड़ के आसपास होकर के लोड बने हुए हैं। जो चाहता है, जहां चाहता है, जिस मस्जिद को चाहता है आग लगाने की बात करता है। हम उस मस्जिद को अपने सजदों से बसाना भी नहीं चाहते। जितना आपसे हो सकता है आप तो करो मेरे भाई,
یہ کیا مطلب ہے؟ شہر کے چوراہے پر بیٹھ گئے، اذان ہوئی، ظہر کھا گئے، عصر کھا گئے، مغرب کھا گئے، عشاء کے وقت گھر واپس آئے تو بیوی سے کہتے ہیں مجھے گرم کھانا چاہیے۔ اللہ اکبر! اچھا خواہش تو جنتیوں جیسی ہے، کام ہمارا جہنمیوں جیسا ہے۔ بتاؤ ملک میں ترقی کیسے ہوگی، مذہبی ترقی کیسے ہوگی؟ ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ دلوں میں ہوتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ میرے حضور میری چشم تر میں 9-10 سال کے بچے پب جی کھیل کھیل کر کے اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے چشمے لگا کے بیٹھے، بولے 3 سال کے ہیں، بولے بغیر موبائل کے میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا۔ کیسے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کون سی تہذیب ہے؟ میں بتاتا ہوں 8-9 سال کے بچے کی ایک بات، مشہور بات ہے، سنیں، مجھے اجازت دیں، مجھے بہت سکون ملا آپ سب کے قریب آ کے۔ میں اپنے تمام تر اس خانوادے کے افراد کو، تمام تر مبارک محسنین کو بہت بہت مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایسی مبارک مجلس کا جشن منایا ہے اور اس کا حصہ ہم سب کو بنایا ہے جو ہمارے لیے مغفرت کا سامان بن سکتی ہے انشاءاللہ۔ یہ محفل بن سکتی ہے، حضور کی مجلس سے سیکھو، آؤ، لے کے جاؤ، باتیں آپ بھی عمل میں لاؤ، ہم بھی عمل میں لاؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ 9-10 سال کے بچے حضور سے محبت کرتے ہیں تو انقلاب کیسے برپا ہوتا ہے؟ جب مدینے میں ایک شخص حضور سے نفرت کرنے والا ہے، اپنے پورے گھر کو حضور کے خلاف بغاوت پر اتارنے کی جو ہے وہ پریکٹس کرانے والا، اس کا ایک بیٹا کہتا ہے میرے گھر میں حضور کے خلاف باتیں ہوتی تھی، اس قدر حضور کے خلاف باتیں ہوتی تھی مجھے الجھن ہوتی تھی، یہ محمد کون ہے؟ بار بار میرا باپ محمد 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 کے خلاف ہوتا تھا، مجھے پتا نہیں تھا، میں 9-10 سال کا ہو گیا۔ وہ بچہ کہتا ہے ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا، مدینے کی ایک گلی سے جا رہا تھا، کوئی کہے سننا، جملہ سننا، وہ کہتا ہے بچہ میں ایک گلی سے ادھر سے جا رہا تھا، ادھر سے حضور آ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اگر عشق پیدا ہو جائے تو تھے کی جگہ ہو، ہے بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں وہ کہتا ہے کہ ادھر سے حضور آ رہے تھے، میں نے حضور کو بھی دیکھا نہیں، جب میرے آقا قریب آئے نا تو میں ٹھہر گیا، حضور بھی ٹھہر گئے، میں بچہ تھا، حضور نے مجھے دیکھا، میں نے حضور کو دیکھا، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو میرے آقا مسکرائے، فرمایا بیٹا سن، جس کا کوئی نہیں میں اس کا۔ ہم تو اپنی سگی بہن کے نہ ہو سکے، سگے بھائی کے نہ ہو سکے، سگے باپ کے نہ ہو سکے، اپنے پڑوسی کے نہ ہو سکے، حضور فرماتے جس کا کوئی نہیں میں اس کا ہوں، جسے بھوک لگے مجھے دیکھ لے، جسے پیاس لگے مجھے دیکھ لے، یتیموں کے لیے دستگیری کرنے والا میں، بیواؤں کے سر کا آنچل میں، لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانے والا میں، قرآن مجھ پر نازل ہوا، اللہ کا آخری رسول ہوں، دنیا مجھے محمد رسول اللہ کہتی ہے، میں وہ محمد ہوں جو اللہ کے رسول ہوں۔ بچہ کہتا ہے میں نے حضور کو دیکھا دنگ رہ گیا، کبھی ایسی پیشانی نہیں دیکھی، کبھی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی تھی، کبھی ایسے لب نہیں دیکھے تھے، کبھی ایسے رخسار نہیں دیکھے تھے۔ آواز آئی دیکھتا بھی کیسے، بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہمارے بچوں کے اندر یہ جذبہ ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ پوچھتے ہی نہیں کہ ابو عشق رسول کسے کہتے ہیں۔ ماؤں کی ذمہ داریاں ہیں کہ اپنے بچوں کو دل حضور کی محبت کی قریب کریں، ورنہ اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے۔ سنیں، وہ بچہ کہتا ہے کہ جب میں نے حضور کو دیکھا تو دنگ رہ گیا، حضور چلے گئے، لیکن اگر کوئی ایک آدمی سبحان اللہ کہہ دے بتا دوں، وہ بچہ کہتا ہے حضور میری آنکھوں کے راستے سے میرے دل میں آئی، کیا مطلب ان کی نظر سے میری نظر 10 بجے ملی، 10:10 پہ مسلمان۔ وہ بچہ کہتا ہے میری آنکھوں کے راستے سے حضور میرے دل میں آ گئی، میں ڈوب گیا حضور کے چہرے کی مستیوں خمار میں، اپنے کام سے فارغ ہوا گھر گیا، باپ نے کہا نا مجھے بتا تو صحیح کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ بچے نے کہا کہ ابو آپ ناراض ہو جائیں گے میری آخری خواہش کو سن کر کے۔ تو باپ نے کہا نہیں بیٹے، تیری روح کو بھٹکنے نہیں دوں گا، تیری آخری خواہش پوری کروں گا، بتا تو صحیح۔ دیکھنا کتنے لوگ ہیں ان کو حضور کا عشق اچھا لگتا ہے، کتنی آوازیں سبحان اللہ کی بلند ہوتی ہیں، صاحب عرش کا فیضان نظر آتا ہے کہ نہیں نظر آتا، محسوس تو ہوتا ہے، نظر آتا ہے کہ نہیں آتا۔ باپ نے کہا بول میرے بیٹے تیری آخری خواہش کیا ہے؟ بچہ بولا میری آخری خواہش آپ پوری نہیں کریں گے۔ ارے بیٹا میں پوری کروں گا، بول تو صحیح تیری آخری خواہش کیا ہے؟ بچے نے رو کے کہا مرنے سے پہلے ایک مرتبہ آمینہ کے لال کو دیکھنا چاہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت دیدار مصطفیٰ، فیضان شہباز محمد، عرش شمس ملت، حضرت علامہ آصف رضا سیفی۔ یہ حضور کا عشق ہے، ان کی عظمت سے ہر ایک اونچائی پیچھے رہ گئی، اس قدر یاد آئے وہ تنہائی، ان کی عظمت سے ہر ایک اونچائی پیچھے رہ گئی، اس قدر یاد آئے وہ تنہائی پیچھے رہ گئی، رہنمائی کر رہا تھا اس قدر عشق رسول،
दौलत दुनिया जो हमने पाई पीछे रहनुमाई कर रहा था किस कदर इश्क रसूल, दौलत दुनिया जो हमने पाई पीछे रह गई। बच्चा बोला अब्बू नाराज मत हो, एक मरतबे हुजूर को दिखा दीजिए। 9 साल का यहूदी का बच्चा हुजूर से मोहब्बत करता है। हम मुसलमान, हमारे बाप मुसलमान, हमारी माँ मुस्लिम, हमारी बहनें मुस्लिम, हमारा पूरा कल्चर इस्लामी है, लेकिन उसके बावजूद हुजूर को याद नहीं करते, हुजूर पर दरूद नहीं पढ़ते। उसके लिए क्या अलग से जिंदगी मांगेंगे? हुजूर को याद करने के लिए अलग से लाइफ मांगेंगे? ये कुफरी और फिल्मी ड्रामाई अकीदा है। 7 जन्म 7 जन्म, ये आखिरी चांस मिला है, एक ही मौका मिला है, उसे भी कोर्ट में, कचहरी में, थानों में, हॉस्पिटल में रिश्वत लेने में, दलाली करने में खर्च कर रहे हैं। अल्लाह को राजी करने के लिए कौन सी उम्र लाओगे? साहिब हो तो पढ़े लिखे सब, अल्लाह को राजी करने के लिए कौन सी जिंदगी का उम्र लाओगे? कौन सा हिस्सा काम करोगे, इसमें बिजी करोगे? वो बच्चा कहता है कि मैंने कहा अब्बू नाराज मत हो, मुझे हुजूर को दिखा दीजिए। बच्चा बोला ओहो, इसका मतलब? बेटे ने कहा अब्बू मतलब का वक्त नहीं है, मेरी रूह निकल जाएगी, मैं दुनिया से जा रहा हूं, अगर हो सके तो हुजूर को बुला लीजिए, वरना मैं मर जाऊंगा। बाप बोला बेटा तू दुनिया से वाकई चला जाएगा, मैं तेरी ख्वाहिश को पूरी करता हूँ। पहली मरतबे बाप हुजूर की बारगाह, आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते हैं। आया, उसने कहा मुसलमानों के नबी मेरे आका फरमाते हैं, क्या बात है? उसने कहा कि मेरा बेटा आपका इंतजार कर रहा है, मेरा बेटा मौत के बिस्तर पे आपको याद कर रहा है, मेरा बेटा मौत के बिस्तर पे आपको याद कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी चले वरना वो मर जाएगा। मेरे आका फरमाते अपने आशिकों से उठो, मेरे आशिकों, एक मेरा आशिक मेरा इंतजार है। बाप ने क्या कहा था, जल्दी करे वरना मेरा बेटा मर जाएगा। अगर कहो तो 2 मिसरे करके आपकी समातों की जमीन में डाल। लोग शोरा लोग चौथे मिसरे पर दाद मांगते हैं, मैं दाद नहीं मांगता, लेकिन तीसरे मिसरे पे बड़ी बात कहने की कोशिश शायर ने की है, वो यहाँ पे जज्बा आपका दिल कहते बोलिएगा सुखन फहम लो मेरे साथ। बाप ने कहा हुजूर जल्दी चले मेरा बेटा मर जाएगा। मेरे आका फरमाते चलो मेरे आशिकों, मेरा आशिक मेरा इंतजार कर रहा है। शायर कहता है बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं, बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं, ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा। मेरी टोपियां इन सरकारों के कदम के नीचे। एक मिसरा है देखें, बुझी हुई शम्मा का धुआं हो और अपने मरकज को जा रहा हूं, ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है। उधर वो घर से निकल रहे हैं, बुझी हुई शम्मा का धुआं और अपने मरकज को जा रहा हूं, ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं और मैं जा रहा हूं। मेरे आका उसके बाप के पीछे पीछे हुजूर तशरीफ लाए। कहां है तेरा बेटा? उसने कहा इस कमरे में। हुजूर उसके कमरे में तशरीफ लाए। बच्चा मौत के बिस्तर पे बिस्तर बना हुआ था। उसने पहली मरतबे हुजूर को अपने घर में देखा। किसने ये दुआएं मांगी है? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ, मेरे भी घर में हो जाए चरागा। हाथों को उठा के बोलो मेरे भी घर में हो जाए चरागा, मेरे भी घर में हो जाए चरागा। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, खुदा का जीते जी कर लो नजारा। अल्लाह, बच्चे ने हुजूर को देखा तो रोने लगा, आंखें भर आई। अब तक बगैर देखे रोता था, अब तो सामने चेहरे मुस्तफा। हुजूर को देख के रोया, सोचा बोला होगा वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत, कभी हम उनको कभी अपने घर को। मेरे आका उसके करीब आए और फरमाया बेटे कलमा पढ़ ले। क्या फरमाया? कलमा। ऊंची बोलो कलमा। मेरे आका फरमाते हैं कलमा पढ़ ले। जैसे फरमाया मेरे आका ने कलमा पढ़ ले, डर गया। डर के मारे उसने अपने बाप को देखा, अपने बाप को देखा। अगर मैंने कलमा पढ़ा तो मेरा बाप नाराज हो जाएगा, बात खत्म। और डर के मारे उसने अपने बाप को देखा, अगर मैंने कलमा पढ़ा तो मेरा बाप नाराज हो जाएगा, अभी गुस्सा उतारेगा मुझ पर। अल्लाह ने उसके बाप के दिल को बदल दिया। जैसे फरमाया हुजूर ने कि कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले, उसने अपने बाप की तरफ देखा। बाप ने कहा पढ़ ले बेटा पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है तेरे घर आए हुए।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सैयद शहबाज आलम साहब किबला उर्से हुजूर शम्से मिल्लत उलमाए अहले सुन्नत। फैज़ सरकार शहबाज भी जारी वसारी है। आमद हुजूर सगनी शाह मखदूम जनाब अमीन मियां शाह साहब क़िबला की मौजूदगी मशाइख़ ज़ाहिरी व बातनी के कदम की बरकतों से अल्लाह हमारे दिलों को पाक फरमा दे। आमीन कह तो बैठे मुझसे बात ख़त्म है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलमा पढ़ लो। बाप ने कहा बेटा पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए। बात ख़त्म। यूँ तेरा इसमें गिरामी मेरे लब पर आ गया, जैसे दरिया तशनगी के पास चल कर। जैसे उसने कलमा पढ़ा हुजूर उसके घर से बाहर निकले, जैसे मेरे आका उसके घर से बाहर निकले उसकी रूह निकल गई, वो इंतकाल कर गया। जब इंतकाल कर गया तो बाप दौड़ा हुआ है, ऐ मुसलमानों के नबी मेरा बेटा मेरे काम का न रहा, आपके धर्म पे आपके दीन पे मरा है, उसे ले जाए। मेरे आका फिर पलटे फरमाया ऐ आशिको उठा लो मेरे आशिक की लाश, उठा लो मेरे आशिक की लाश, इसे ले चलो, मैं अपने हाथों से इसे गुस्ल दूंगा। अगर बोलना चाहो तो बोलो। मेरे आका फरमाते मदीने के बाजार से इसके लिए कफन मैं मंगवाऊंगा, इसे ले चलो मेरे हुजरे के पास, इसकी नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। यानी ऐलान कर दो आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। मेरे आका उस अजीम आशिक को लेके आए और हुजूर ने अपने आशिकों के साथ मिल करके उसकी गुस्ल की तकरीब का एहतमाम किया और फिर कफन के मुबारक एहतमाम के बाद हुजूर ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। हुजूर ने फरमाया उठा लो मेरे आशिक की लाश। हुजूर के हुजरे नूर के बिल्कुल सामने एक प्लॉट है जिसे दुनिया की सबसे अजीम कब्रिस्तान बकी शरीफ कहा जाता है। कितने लोगों ने उस कब्रिस्तान की ज़ियारत की है? अच्छा, कितने लोग हैं जो देखना चाहते हैं? माशाल्लाह सब लोग। अल्लाह वो शरफ लाए आप दरबार मुस्तफ़ा देखें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे, कहीं जाएं न जाएं मदीने शरीफ जरूर जाएंगे इंशाअल्लाह। बोले मदीने की बातें कभी करूंगा इंशाल्लाह, सिर्फ मदीने की बात। आज मैंने सोचा कि अपने भाइयों के सामने थोड़ी सी बात की, हुजूर की मोहब्बत की, इसकी थोड़ी सी ज़रूरत महसूस होती। कभी कभी इन आकाओं के कदम को चूमता हूँ मैं, जिनके करीब हूँ, जिनके कदम के नीचे हूँ, जिन्हें निस्बत फजल अली, मौला अली, ज़िक्र अली, हुब्ब अली, आले अली, खून अली मुयस्सर आया। मालूम है हुजूर के हुजूर नूर के सामने वो प्लाट है, वो कब्रिस्तान है। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी कब्रिस्तान है नजफ अशरफ, जहाँ सरकार मौला अली। मैं अभी भी वहां पर 2 रात गुजार के आया हूँ। मुझे याद नहीं है मैंने कितनी मरतबे मौला अली के दरबार को देखा। वल्लाह बताऊंगा आपको, गौस पाक के रोजे को मुझे याद नहीं मैंने कितनी मरतबे देखा। कितनी रातें मैंने करबला और नजफ और बगदाद और समर्रा में गुजारी हैं इन आकाओं के सदक़े में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मालूम है क्या हुआ? वो अजीम कब्रिस्तान है बकी शरीफ, जहाँ पर हुजूर की एक शहजादी लेटी हुई। अगर वो बकी शरीफ में तन्हा होती तब भी बकी को बकी शरीफ ही कहा जाता है। जिसे दुनिया मखदूमा तैयबा ताहिरा अफीफा हाफिजा कारिया नूरिया मखदूमा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला, उसी मुबारक कब्रिस्तान में उनकी कब्र शरीफ के बगल में उनके सगे शहजादे, उनके घर की पहली बहार इमाम हसन लेटे हुए। अगर बोलने का वादा करे बता दो, उन्हीं के बगल में उनके सगे भाई इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए, उनके बगल में उनके बेटे इमाम बाकिर लेटे हुए हैं। जो जाना चाहता है वही सुभान अल्लाह कहे। बकिया रास्ते से भी लौटने के लिए ट्रेन मिल सकती है, समझे आप? उन्हीं के बगल में इमाम बाकिर लेटे हुए हैं। इमाम बाकिर के बगल में खूंडे की नियाज होती, इमाम जाफर सादिक वहीं लेटे हुए हैं। हुजूर की 3 शहजादियां मखदूमा ज़ैनब और रुक़ैया उम्मे कुलसूम इसी मुबारक दामन में आराम कर रही हैं। साकिन आशिक शहर मुस्तफ़ा इमाम मालिक इसी कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर के शहजादे इसी मुबारक कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। हुजूर के दामाद सरकार उस्मान गनी इसी मुबारक कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। कोई बोले न बोले, अगर पाबंदी लग गई तभी बोलेंगे अम्मी हलीमा इसी कब्रिस्तान में आराम कर। हुजूर की चची, हुजूर की समधी मखदूमा फातिमा की सास, इमाम हसन हुसैन ज़ैनब मोहसिन की दादी, मौला अली की माँ जनाब असद की बीवी मखदूमा फातिमा, जनाब असद की बेटी मखदूमा फातिमा बिनते असद इसी मुबारक कब्रिस्तान में लेटी।
بڑی عظیم قبرستان 10,000 مبارک قسمت والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، صحبت پائی، اسی ایمان پر دنیا سے گئے۔ اللہ اس زمین کے ذروں کے صدقے میں اس شہر کی قبرستان کے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ حضور نے فرمایا اٹھا لو اس بچے کی لاش، لے کے چلے گئے میرے آقا۔ ایک قبر کھودی گئی اس بچے کے لیے اور اس میں دفن کرنے کی نوبت آئی تو لوگ زیادہ نہیں تھے، گرمی زیادہ نہیں تھی۔ دو جملے یاد رکھیے گا، بھیڑ زیادہ نہیں تھی اور گرمی زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی مبارکہ سے بار بار پسینے پوچھ رہے تھے۔ حضور پسینے مبارکہ پوچھتے تھے اور میرے آقا پنجوں کے بل چل رہے تھے، پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ تدفین جب عمل میں آئی، مٹی ہو گئی تو صحابہ نے حضور سے پوچھا آقا بھیڑ زیادہ نہیں تھی، گرمی زیادہ نہیں تھی، اس قدر پسینے کا آنا اور پنجوں کا چلنا 6 معنی دار ہے، کیا مطلب؟ دیکھنا کون بولتا ہے کون نہیں بولتا۔ میرے آقا فرماتے وہ بچہ مجھ سے اس قدر محبت کرتا تھا، اس قدر محبت کرتا تھا، اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آ گئے تھے، مجھ محمد کو بھی چلنے میں دشواری پیدا ہو رہی ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول۔ آپ اس کی قبر کے قریب سے گزرو گے آواز آئے گی وہ جو محمد اللہ کے رسول ہے اس کا ایرو ادھر گھومتا ہے۔ دنیا ہمارے دلوں میں، ہوس ہمارے دل میں، غیبت ہمارے، کبر ہمارے دلوں میں، سادات کی بیعت بھی ہمارے دلوں میں، بزرگوں کے اخلاقی محاسن تضاد کے طور پر ہمارے دلوں پایا جاتا ہے۔ اس کی صحیح صفات ہمارے اندر جگہ نہیں بنا سکی، مدغم نہ ہو سکی، اتصال کا شرف نہ پا سکی۔ ہم ہیں لیکن پھر سے بدتر۔ دعا کرو اللہ ہمارا دل کو مسلمان کر دے، ہماری تنہائیاں مسلمان کر دے۔ ابھی اس سے پہلے اس کے بعد کوئی بات میری زبان سے شرع کے خلاف نکلی ہو میں توبہ کرتا ہوں، لیکن میں خدا کی قسم بتا دوں مجھے بہت سکون ملا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی خاموشی سے لوگ گفتگو سنیں گے۔ اللہ میرے بھائیوں کے اور ان سجادگان نبیرگان کے بالخصوص عادات کرام کی قدر کی برکتوں سے اس مجلس میں بیٹھنے کی جو توفیق بخشی ہے، اے میرے مولا اس کو ہمارے کردار میں ظاہر فرما دے۔ سچ بولتے رہیں گے، حلال کھاتے رہیں گے تو بچے عاشق رسول پیدا ہوں۔ ہاتھوں اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ میں نے آپ سے حلف اٹھانے کی بات نہیں کی، قسم اٹھانے کی بات نہیں کی، کوئی بہت بڑا کام نہیں سمجھتے کہ روزانہ 15 پارے ایک پیر پہ کھڑے ہو کے پڑھا کریں۔ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ 100 رکعت نفل نماز پڑھا کریں، میں نے صرف وہی بات کی جو آپ روز کرتے ہو، سچ بولا کرو، حلال کرو۔ حضور غوث پاک فرماتے تم 2 کام کرنے کی ذمہ داری لے لو، عبدالقادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لو۔ کہ وہ 2 کام کیا؟ میرا شیخ کہتا ہے بغداد شریف سے تم صرف اپنا یہ حصہ سنبھال لو، یہ حصہ سنبھال لو، عبدالقادر تمہارے پورے وجود کو سنبھال لے گا۔ لورا شیخی یہ 2 یہ کیا مطلب؟ فرماتے یہ منہ ہے منہ، اس کے اندر سے جو چیز باہر ہو وہ سچی ہو، جو اندر جائے وہ حلال کی ہو۔ تم اس کو سنبھال لو، میں تمہاری پوری پرسنالٹی کو سنبھال لوں۔ اے لوگوں سچ بولتے رہو گے، حلال کھاتے رہو گے تو اولادیں عاشق رسول پیدا ہوں۔ حرام کھلا کے اپنے بچوں کو اگر ہم نے عالم بنا دیا، جج بنا دیا، ملک بیچ ڈالیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ معذرت چاہتا ہوں سادات کرام کے پاکیزہ موجودگی میں مجھے اتنی زور سے بھی نہیں بولنا چاہیے، بالخصوص علامہ طاہر حسین مصباحی اشرفی شاہ صاحب قبلہ کا ہونا پوری کائنات کا یہاں پر ہونے کے مترادف ہے۔ اللہ ان بزرگوں کا سایہ دراز فرمائے۔ خانقاہ شہبازیہ کے در و بام کی برکتوں سے اللہ ہماری نسلوں کو اس دربار کی فقیری و غلامی عطا فرمائے۔ حضور سرکار شمس ملت کی بارگاہ، سرکار حسن شاہ کی بارگاہ، جس مبارک کاندھے پر اس خانقاہ شریف کی ذمہ داریاں ہیں، اللہ اس کاندھے کو اور توانائی عطا فرمائے۔ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں میری دعا ہے اللہ سب کو زندگی میں ایک مرتبہ حضور غوث پاک کے دربار کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے گا پھر کسی موڑ پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔